लॉ ऑफ कॉन्जरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ते कॉन्जरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों टॉपिक पैरेलल च एक बारी दसदा चलांगा। ठीक है, इन्हां दोनों दे विच कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टर्म्स ने तुहाडे पहलों समझण वालियां, फिर आपां इहदी स्टेटमेंट ते आवांगे। ठीक है, आपां वर्ड यूज कीते सीगे फोर्स। ठीक है जी, मैं पहलों लीनियर मोशन च कोई बॉडी होवे ना, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਂਗੂਲਰ ਟਰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dp/dt, यानी फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ? यस सर। यस ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਚ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਐਸਾ ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਚ ਮੈਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਟਾਰਕ ਅਪਲਾਈ। यानी फोर्स की जगह जेडी टर्म रोटेशन च यूज होंदी आ ओनु टॉर्क कहते हो। ठीक है, ओनु टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क का सिंबल जेड़ा मेरे कोल आ इनु सी टाउ कहते हैं। इस सिंबल नु टाउ कहते हैं। मैं बेसिक तो इधर लेके चलांगा तो टर्म क्लियर हो जाए। ठीक है, इथे है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ते जिदा फिर एज सच लीनियर फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क आंदा इदां ही लीनियर मोमेंटम दे कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम आंदा। लीनियर मोमेंटम नु p ਨਾਲ डिफाइन करदे, एंगुलर मोमेंटम नु ਅਸੀਂ dl/dt यानी l ਨਾਲ डिफाइन करदे। क्या आप वर्ड समझ लग गया? यस सर। यस सर। यस ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ this is the Newton second law in linear motion and this is the Newton second law in rotational motion। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਕੁਝ ਵਰਡ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਐਨੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਐਕਟ ਕਰੇ, यानी a system in which no external force will act, that system is called as an isolated। ਤੇ ਬਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ if f equal to 0, ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ f ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ 0 equal to dp/dt। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ जे टाइम नु मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर लवा ते 0 into समथिंग 0 हो गया, ये मैं dp की वैल्यू 0 हो गई और dp 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ चेंज इन मोमेंटम 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ मोमेंटम ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜੇ मोमेंटम ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ मोमेंटम ਮੇਰਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर। यस सर। ਤੇ ਪੁੱਤ मोमेंटम ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? into velocity। मास इनटू वेलोसिटी। velocity ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यानी वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट ओवर मास। ठीक है जी, ये तो लास्ट वर्ड इदा कह दवा यानी वेलोसिटी ते मास एक दूजे दे रेसिप्रोकल वेरी करोगे व्हेन नो फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी। क्या आज चीज समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਬੇਟੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਐਨੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, total angular momentum or sorry total momentum of the system yani linear momentum, total linear momentum of the system always remain constant, mean total momentum before any event and total momentum after that event that always remain constant। event ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ different word ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਸੀ before firing the bullet and after firing the bullet momentum remain equal, before jumping from the boat after jumping from the boat ਇਹਦਾ momentum remain equal, before firing ਆਪਾਂ ਕਹ ਦਈਏ before कहना जी take off the rocket and after take off the rocket momentum remain conserved।
ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਾ conservation of angular momentum ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ in any isolated system if no external torque will act on the body, એટલે કે ਅਸੀਂ if no external force will act, ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ if no external torque will act on the body then angular momentum of the system remain constant। क्या गल समझ आई जी? Yes, sir. Yes, sir. यही सेम चीज ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਲਿਖੀਏ सर कांस्टेंट क्या रहेगा? ਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ if torque equal to 0 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 equal to dl by dt which implies ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਸਟੈਪ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ angular momentum remain constant। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. Yes. Yes. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ 0 ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਵਰਡ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟਾਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਸਟੈਪ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ m v ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ i ਓਮੇਗਾ। ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ। ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਟਰਮ ਆਏਗੀ i ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। Yes, sir. Yes, sir. ਬੇਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ यस ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਿਓ ਜੋ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ i ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ here i is called as the moment of inertia। ਮੈਂ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੈਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਲੇਡ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਵਾਲਾ ਫੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਰਨ ਬਲੇਡ ਵਾਲਾ ਹੈਵੀ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਸ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ। क्या पहले ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਆ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ अपने इस एक्सिस के अबाउट बॉडी ने रोटेट करना बेटा, ते इस सेंट्रल एक्सिस को किसी पॉइंट दा जितना डिस्टेंस होएगा, इस सेंट्रल एक्सिस तो जितना किसी पॉइंट दा डिस्टेंस होएगा, ये डिस्टेंस कितना ते बॉडी दा मास कितना। जेडी बॉडी मेरी इथे रोटेट करदी होएगी है ना, इस बॉडी दा मास कितना ते एदा सेंट्रल एक्सिस तो डिस्टेंस कितना, ये दो चीजां मिलके ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਫਲਿਕ ਕਰਾਂ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ
जिन्नी फोर्स ना मेरे को जो पेन होया, तो मैं रीजन ये दे दांगा, पेन का मास थोड़ा जी, इन्हों पेन के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट थोड़ा वा, इसलिए ये स्टेट को चेंज करना सौखा। ठीक है, इन द सिमिलर वे जे आ चीज मैं रोटेट कराना, जे मैं आ चीज को रोटेट कराना, तो रोटेशन वेले कला इहदा मास नहीं मैटर करेगा, मैं इस बॉडी दे फोर्स लाई किथे आ इहदे सेंटर च इहदा एक्सिस लंघदा पिया, आ इहदे सेंटर च इहदा एक्सिस पास हो रहा, ते पुੱਤ ਜਿਹੜੀ फोर्स मैं ला रहा वो एक्सिस के नीयर बाय ला रहा कि एक्सिस तो डिस्टेंस से ला रहा, ये भी मैटर करता। इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों तो बनता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों तो बनता, जिहदा फार्मूला से लिखते हैं mr², इसकी डेरिवेशन अजे 5th यूनिट च आएगी, सिर्फ टेंपरेरी तुम इस फार्मूले को दिमाग च रखोगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होंदा ते ओमेगा बॉडी दी एंगुलर वेलोसिटी है। इहदी गल समझ लगी? Yes, Yes, sir. हुण Yes, जे sir. मैं ते आ वैल्यू भर लवां ते मेरे कोल एंगुलर मोमेंटम दा फार्मूला आ गया mr² ओमेगा। समझानी एक लाइन है सिर्फ, जिहदे वास्ते सारा कुछ कर रहा, हुण समझियो। हुण जे एसएच आप इत्थे लिखिए, आपा ऊपर क्या सी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ, ते एंगुलर मोमेंटम आ तीन चीज़ां दी प्रोडक्ट तो बनया, इसदा मतलब mr² ओमेगा ये सारे दी सारी प्रोडक्ट मेरी कांस्टेंट आ। ते बच्चे एज सच मेरे को किसी बॉडी दा जिहड़ी बॉडी रोटेट करदी, जे मेरे हाथ ते रखिया रिमोट घुमाना पिया या फैन रोटेट करदा पिया, असीं मानदे पे ओदा मास नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, मास इहदे विचों कांस्टेंट आ। ठीक है जी, इसका मतलब मेरे को r² ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट ओवर मास, ते जो मैं कांस्टेंट नु कांस्टेंट ना डिवाइड करा ते जिहड़ी रिजल्ट आएगा वो भी कांस्टेंट ही रहू। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब आ दो चीज़ों की प्रोडक्ट मेरी जिहड़ी आ ये कांस्टेंट आ। हुण लास्ट वर्ड आ गए जिहड़े आपां लैणे, जिन्हां आपां एग्जांपल एक्सप्लेन करनी। ठीक है, इतों लवां ते मेरे कोल फिर ये आ गया r² वेरी इनवर्सली विद ओमेगा। ठीक है जी, जिदा इत्थे ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ वेलोसिटी ते मास एक दूजे दे रेसिप्रोकल आ। हुण ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ r ਤੇ ओमेगा, r हैगा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो गिवन पॉइंट दा डिस्टेंस। ठीक है, ते ओमेगा हैगी बॉडी दे रोटेट करन दी एंगुलर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन बोलने लग्या, ठीक है, हुण सुनो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि भी मेरे को एज सच चलो पहले एक होर एग्जांपल देना, तुहानू दो एग देना, एक मेरे को हार्ड बॉयल्ड एग वा ते एक मेरे को रॉ एग आ, देखण दे विच दोनों इक्को जे आ। कहना जी हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तुसीं दोनों नू चेक करना कि किहड़ा इन्हां च बॉयल्ड और किहड़ा रॉ एग आ, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किदां कर पाई। ते बच्चे ਉਹਦੇ अंदर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਐਗ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਪਿਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰਡ ਐਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬॉयल्ड ਐਗ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ਉਹਦਾ r ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ रोटेट ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। जबकि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰॉ ਐਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸਾ ਜੋ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ r ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ मैं दसी? Yes, sir. एक और एग्जांपल दे। सर हाँ जी, सर हमने एंगुलर मोमेंटम में मास को क्यों नहीं दिया? दस दी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬॉयल्ड ਹੈਗਾ ਤੇ ਰॉ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਰਥ, ਚਲੋ ਲੈਨੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਅਰਥ ਐਟ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਅਰਥ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼, जे अर्थ अपने प्रेजेंट साइज तो इस वेले अर्थ का रेडियस ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਆ ਉਹ r रेडियस ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ अर्थ अपने प्रेजेंट साइज ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਹਾਫ रेडियस ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ अर्थ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਗਿਆ,
ਕਹਿੰਦਾ what happened to the angular velocity of the earth, अर्थ ਦੀ angular velocity ਤੇ ਉਹਦੀ size ਦੇ reduce ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ conservation of angular momentum ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਪਰ ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ r ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ r/2 ਰੇਡੀਅਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, if r decreases then angular velocity will going on increase। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਸਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸਟਾਰ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਥ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਸਟੇਜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਨ ਵਾ, ਸਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ 5000 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਈ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਡੈਂਸ ਮਾਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਸਟਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਲਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ? No, sir. No, sir. ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ r ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ r ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਵਾ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਸ ਸੇਮ। ਪਰ r ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਮਰਸੌਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਡਾਈਵਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿਮਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਈਵਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ r ਘਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ r ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਟਰ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਜਾਏ,
ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੇਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ in any isolated system when no external torque will act on the system, then total angular momentum of the system that always remain constant। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के रिलेशन में कैसे डिपेंड करती है? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ तो जैसे मोमेंट से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ I = mr²। ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਡੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ सर ਇਹਦਾ ये जैसे ਮਾਨੇ ਬੋਲ। सर जैसे जो मतलब हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रेडियस के हिसाब से, जैसे जितना श्रिंक होगा उतना वो तेज स्पिन करेगा, जितना डिस्टेंस। तो सर मास के रिलेशन में कैसे? ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਮਾਸ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ m ਤੇ r ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ I ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਫਿਕਸ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ? घट मास वाला 10 kilogram. ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੈਨ ਆ, ਹਨਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਬਣਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਲਾਈਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਲੇਡਸ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਐਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ? लाइट प्लास्टिक। तो लाइट Right. मतलब ये हो गया कि रेडियस हम दोनों का सेम है बेटा, पर एक मेरे को हैवी मास ऑब्जेक्ट है, एक मेरे को लाइट मास है। ये मतलब जिदा जिन्ना मास ज्यादा होएगा उतना ही उस बॉडी दा इनर्शिया यानी उस बॉडी दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा वा, तो जिन्ना फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उतना ही टफ होएगा उस बॉडी दी स्टेट नू असि कहने जी चेंज करना। क्लियर है? Yes, yes sir. sir yes sir यस सर। चल ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। Yes, sir. ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 1A, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ Q = NU, ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ। Yes, sir. yes sir ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਐਸਐਚ 1B ਚ ਕਵਰ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ 1B ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ
ਤੇ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਯਾਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 1B ਚ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, MKS ਸਿਸਟਮ, FPS ਸਿਸਟਮ, CGS ਸਿਸਟਮ, MKS ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਇਸੇ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਲਿਓ Yes, sir. ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ। ਉਹ 'ਚ 4-5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ SI ਯੂਨਿਟਸ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ SI units। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਸਐਚ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ 2-3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ 1B ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.